ਹੁਣ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬੋਟੌਕਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਫॉर them ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਏਜ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is loaded with pesticide sprays. ਤੇ what are fillers on the other hand? Fillers are to rejuvenate, fillers are to for youthfulness ਪੂਰਾ. ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਡਕ ਲਿਪਸ, if fillers ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ Ideally duck lips was never a word, they were Russian lips. ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਟ ਵਾਲੇ ਲਿਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਆਈ ਆਲਸੋ ਡੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਇਟਸ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਏਰੀਆ. ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਫਿਲਰਸ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਈਲਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ for particular tooth or the entire also. ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮਾਊਥ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. Hi everyone, welcome to my series Women Who Inspire on the Real Room with Prabdeep. आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स, फिलर्स और सोशल मीडिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर. क्या ये चीज़ कॉन्फिडेंस देती है या प्रेशर क्रिएट करती है? और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर हरलीन ओब्रॉय. Today we have with us a truly inspiring personality, Dr. Harleen Oberoi, a highly accomplished orofacial surgeon. She's known for her expertise in facial aesthetics. Based in Chandigarh, she's associated with MD Cosmetics and Smiles and has also been linked with American Academy of Aesthetic Medicine in the USA. So without wasting time, let's welcome Dr. Harleen Oberoi. Dr. Harleen, welcome to my series Women Who Inspire on the Real Room with Prabdeep. Thank you for joining us today. Thank you for making me come on such a beautiful platform. I hope we all enjoy this beautiful podcast. Absolutely. Harleen, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ Botox queen ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ what are Botox and fillers? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ words ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ words. Basically ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Okay, yes. So Botox, as it is trending so much these days, everyone or the other one, everyone comes and asks for कि Botox ये treat कर सकता है, Botox ये वाला काम कर सकता है. So ideally what Botox is, it is a neuromodulator ਜਿਹੜਾ कि wrinkles ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. So as early as the onset of the wrinkles ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ Botox ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ preventive measure ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, which is called micro Botox. ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿੰਕਲਸ ਡੀਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟਰਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋਲਡਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਾ ਏਜਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਬੋਟੌਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ unlike fillers, so fillers are basically for anti-aging. So ideally we say the upper part of the face is treated with Botox ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ wrinkles ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, crow's feet, ਇੱਥੇ frown lines, forehead, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ we treat that with Botox. And the lower anti-aging part wherein there are hollow folds, under eye ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ fill ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is done by fillers. So fillers are basically hyaluronic based and Botox is basically neuromodulation that controls the activity of the muscle in the desired area. So that's the major difference between them. Do you think Botox is a trend or really required for a woman? Is it for both women, men and women, or only for women? So it is both. Men ਤੇ women ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੈਂਡਰ. ਐਂਡ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ, UVA UVB ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਤੇ. ਔਰ ਆਈਡਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 4-4.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਟਿਲ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ, ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ onset of wrinkles begin. Yes, it is useful, it is beneficial provided about the right injector. Very important. ਕਦੋਂ Botox ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ Botox ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਈਡਲੀ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਨਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਈਡੀਅਲੀ ਉਹ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ.
ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਟੌਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਰਜੀਮ, ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਡੇ, ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ until and unless a patient walks in and ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਈ ਮੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਰਜੀਮ that includes the products ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, and very important holistic wellness ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I add few things according to the blood type and then I start with the treatment। so ਇਹ ਐਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਦਾਂ, but Botox is important provided ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਟਾਈਮ? ਯੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਟੌਕਸ ਆਈਡਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੈਟਿਕ ਸਟੇਟ। ਸਟੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿੰਕਲਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਿੰਕਲਸ ਆਪਣੇ ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, that means it is a critical state, we should get rid of that with the Botox or any other ablative procedures as well। ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਈਡਲੀ ਬੋਟੌਕਸ ਇਜ਼ ਡਨ 4 times in a year, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਔਨਸੈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਟੌਕਸ ਦਾ, ਉਹ 4 months ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨਸ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿੰਕਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਸਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜੈਕਟਿੰਗ ਬੋਟੌਕਸ ਇਨ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਆਈਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਬਿਫੋਰ 4 months। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਮਸਲਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਰਿੰਕਲਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟ ਫॉर श्योर 4 times in a year। 4 times a year, that means it's an ongoing process। ऐसा नहीं है कि ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ within like 2 to 3 years ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਕਲਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ, it depends on the expectations of the patient। some people really want to look like Bollywood queens, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ stretch face, it should be V shaped, or which I don't like। I personally feel like I have just entered my 40s phase। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜਿੰਗ ਇਜ਼ देयर, ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਏਜ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੇਪ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਏਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ that is a good criteria। ਤਾਂ it is about the right quantity of the Botox, the quality of the Botox, and definitely the injection technique। And do you think that Botox treatment is safe? Yes, medically safe first। Yes, safe। First of all, technically ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਯੂਜੂਲੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਕੋਰੀਅਨ ਐਂਡ USA ਬੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਇੰਜੈਕਟਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਡੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਦ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੋਟੌਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਬੈਕ ਆਈ ਹਰਡ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਟੌਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਟੌਕਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। people shouldn't fall into this fray। they should get this done from a good medical injector। this is very important। ਹੁਣ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬੋਟੌਕਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਫॉर them ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਏਜ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿੰਕਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 18, 25, 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫੇਸ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਓਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਡਡ ਵਿਦ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਜ਼। that is the reason ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਿੰਕਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਨਈਵਨ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਨ अर्ਲੀ 20s। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲੀ ਦ ਏਜ ਫॉर ਬੋਟੌਕਸ ਇਜ਼ ਆਈਡਲੀ ਰਿਟਰਨ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ 18, ਬਟ that too depends on genetics। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
I don't believe 100% in genetics ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ genetics is just a blood type ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈਡਲੀ ਨਾਟ ਬਿਫੋਰ 18 ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 24-25 ਤੋਂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇਨਟੂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਸਮ ਗਲੈਮ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ 24-25 ਤਾਂ ਆਈਡਲੀ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਸੋ ਆਈਡਲੀ ਆਫਟਰ 18 ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ 24-25 ਉਮਰ 'ਚ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ the moment people enter in 40s ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 40 to 50 ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ people enter 70s ਔਰ 70 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that they want to get rid of this wrinkles they want to lift their skins and so many things ਸੋ ਸਾਰਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਮੇਜਰਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਔਰ ਐਕਟਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ people are like very much aware people read everything and people come over and check about the quality of the botox and yes some people are like very punctual ਕਿ ਉਹ 4 ਦੇ 5 ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਲ ਚ ਕਰਾਣਗੇ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ people don't come back 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ so it depends but ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ botox ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਟੈਲਸ ਯੂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਐਪੀਡਰਮਲ ਥਿਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਖੂਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਉਹ ਜਨਰਲੀ 60s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕੈਨ ਟੈਲਸ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਕਿੰਨਾ ਥਿਨ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੈਨ ਆਈ ਗੋ ਅਹੈਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲੀਨਿਕ ਬੀ ਇਟ ਈਵਨ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਡੀਫੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੀਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਡੀਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰੀਅਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇਜਨ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਅ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕੈਨ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਅਹੈਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਥੈਰੇਪੀ So are these treatments, Botox particularly, if you're talking about Botox, this is painful or painless? No, it is complete. It is a minimally invasive procedure. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸਿਰਿੰਜ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਮਤਲਬ it has just very minute gauze ਤਾਂ completely painless. We just apply that numb jelly and we inject. ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ it starts immediately actually 60 to 70% immediately ਠੀਕ ਹੈ with ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 3 days the peak touches after 15 days ਤਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ what are fillers on the other hand okay so fillers as I told you they are basically ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਟੌਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ that should last in the desired muscle area unlike fillers ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਲ ਹੈ ਹਾਈਲੂਰੋਨਿਕ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਲ ਹੈ which has viscoelastic in nature ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਫੋਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ fillers are to fill fillers are to rejuvenate fillers are to for youthfulness ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੌ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ that is with fillers ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ fillers ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਆਈ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਜਾਂ ਟਰਫਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ that is with fillers because ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ hyaluronic acid and that is a gel the moment it goes it lifts up the skin okay ਉਹ hollowness ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ so these are fillers we ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਡਕ ਲਿਪਸ ਇਹ ਫਿਲਰਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਡਕ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲੀ ਡਕ ਲਿਪਸ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਅ ਵਰਡ ਦੇ ਵਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਟ ਵਾਲੇ ਲਿਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਆਲਸੋ ਡੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਟ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is excess of fillers wrong injection of fillers ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਚਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੰਪ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ so that is basically duck fillers and yes that can be reversed ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ yes it can be reversed with a compound
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ hyaluronidases ਓਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟ ਆਈਡਲੀ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੋਟੌਕਸ ਤੇ ਫਿਲਰਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇਵੈਕੂਏਟ ਮੋਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਿਲਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ एविडेंस बेस्ड कि उतना ही निकलेगा वो सारा भी बाहर आ जाऊगा देन वी हैव टू रिपीट वी हैव टू वेट फॉर दैट बॉडी टू शट डाउन ताकि वो अपने हीलिंग नाल खत्म हो जाए और ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਓਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕਰਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਇੰਪਰੂਵਡ ਦੇ ਲੁੱਕ ਬੈਟਰ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਕ ਚਲੀ ਗਈ हाँ एग्जैक्टली सी इट हैपन्स मतलब मैं बहुत सारे बॉलीवुड ऑब्वियसली बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਮੇਕ देयर फेसेस लुक लाइक बिल्कुल स्ट्रेच्ड फेसेस कि ਹੁਣ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਬੋਟੌਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਬੋਟੌਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਓਰੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਬੋਟੌਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਂਟਲ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਕ ਟਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਟੌਕਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਬੋਟੌਕਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵਨ ਸ਼ੁਡਨਟ ਫੋਲੋ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਗੋ ਐਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਟ ਰੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਗੋ ਔਰ again as we said that let's age but let's age gracefully ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆਊਟ ਸਕਿਨ ਕਰਤਾ that doesn't look natural ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ obviously they'll go to the trained doctor ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ see it is like we are living in that diverse world doctors har tarah de hain I also saw so many things and mainu kai baar ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ social media ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ hype ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ like there are some indications and contraindications also ਕਿ ਜਿਵੇਂ botox ਕੀਤਾ example ਤਾਂ botox ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 to 5 days ਆਪਾਂ steam bath ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ that shrinks your muscles more ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਲੈਗਜ਼ੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਫਰਮ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਟੇਕ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਟ ਯੈਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਇਨਟੂ ਸੋ ਮਚ ਇਨਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਵਾਕ ਇਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਸਕ ਮੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਸੇ 2 years back ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀਲਸ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਬਟ ਨੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ definitely on the right injector but on the material which we are using agar aapa koi chemical peels is the best thing to do on a person's face matlab je main aap de muh te karna chahungi ta main ek glow peel karna paungi rather entering into injectables ta but it has to be the right brand it has to be FDA approved it has to be a good product ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ every ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂੰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਫਲੱਡਡ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰੋਂਗ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ So what are the basic precautions a client must take after the fillers or Botox? See, ideally ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਟੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਜ਼ੋਲੇਬਲ ਫੋਲਡਸ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਰੋਨ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 to 7 days ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਦ ਹਾਈ ਕਾਫੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਿਕੋਟੀਨ ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਮੋਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਬੋਟੌਕਸ ਬਟ it doesn't gives results ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ
ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਦ ਮੇਜਰ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੈਂਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਬੋਟੌਕਸ। ਫਿਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰਲੀ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ Okay. ਫਿਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਬਸ। So apart from Botox and fillers, कोई hot cosmetic treatments भी हैं? yes, so there are threads, बहुत Hmm. अच्छा ट्रीटमेंट है, which is also called as non surgical face lifting। Okay. ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਫੇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਦ ਕੌਗ ਥ੍ਰੈਡਸ, ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਹਾਈਫੂ, ਦੈਟਸ ਅ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਫੇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫੋਕਸ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਡਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲੀਵੇਟਿੰਗ ਕੋਲੇਜਨ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕਿਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਵੀ ਫੋਲੋ दैट। So are there any procedures also जहाँ पे surgery भी required है? सर्जरी, yes, it depends on the client needs। कई बार पेशेंट दी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, Okay. बहुत ज़्यादा है कि वो बिल्कुल इंडेफिनिट अप्रोच देख रहे हैं, और वो देर आर पीपल हु जस्ट लुक फॉर वी शेप। बट आजकल वैसे ज़्यादा ट्रेंड नॉन सर्जिकल ऑप्शंस है, Okay. rather than surgeries are more gone for like fat loss or something ਉਹਦੇ ठीक ਲਈ है। ਹੈ। बट अगर मैं फेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, that's a very मतलब 2% of the people who opt for surgery। people Okay. want people rush for these non surgical options। Okay. एक ऐसी word सुनते हैं preventive Botox. What is that? ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਬੋਟੌਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੋਟੌਕਸ ਕੀਤਾ ਮੇਜਰ ਰਿੰਕਲਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ठीक ਵੀ है. ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ that should come back। that's the Okay. reason that is re-injected after 3 months। Okay. ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡੋਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ Okay. ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਿੰਕਲਸ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ which were in the first sitting। so this Okay. the consistent doses this way is called preventive Repetition of Repetition. Botox is Yes, preventive Botox. one, and second, there is micro botox for facial rejuvenation। Okay. suppose I just want to make your face look very fresh, hydrated, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਬੋਟੌਕਸ ਦਵਾਂਗੀ। so there are very small papules of botox ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, that is for rejuvenation। that also comes in preventive dose। Preventive dose, Botox. yes। Dr. Harleen, apart from Botox and other cosmetic treatments, you are into smile designing also. So Yes. what's that? So my career started in 2005 as a smile designer only। Okay. ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਾਈਲਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਫੇਸਿਸ ਲੁੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ smiling faces in style। मैं starting when I did my BDS and then I went for like advanced degrees in smile designing, implantology US ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ smile designing ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ general dentistry ਤਾਂ so many people are doing but something apart from this which you are able to provide to the people and that is basically smile designing। so ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ smile designer ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ and ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ even if I am putting any aesthetic treatments ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ focus is this area। that's the reason we are putting fillers ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ smiles design ਕਰਦੇ ਹਾਂ। so ideally this facial aesthetics and dentistry is correlated। Okay। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਟੌਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਬੋਟੌਕਸ। Okay। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਬੋਟੌਕਸ ਫॉर that clicking sounds ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰ ਇੰਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਿੰਗ ਟੀਥ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਟੌਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। so all this is interrelated completely together। so my career started from smile designer so only। exactly how it works basically? smile designing, so smile designing basically ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਈਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਡ ਕ੍ਰੁਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ। I'm just talking like in layman words। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ by so many procedures is actually smile designing।
Okay. ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਯੈਸ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਮਾਈ ਸਮਾਈਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਈਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲਸ ਐਂਡ whenever he or she clicks thumbs up ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਨੇਅਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੇਅਰਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਿਨ ਸ਼ੈਲ ਲਾਈਕ ਸਿਰੈਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਵੀ I won't say grinding but ਉਨੀ ਵੀ ਇਨਓਕਲੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪੂਰੇ ਪੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, that is called veneers। and then ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਓ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅਲਾਈਨਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰਾਊਂਡ ਇਨ ਅ ਈਅਰ ਟੂ 1.5 ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਬੋਥ ਥਿੰਗਸ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। So is this a painful procedure? No, see I won't say obviously ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਟੈਂਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, there are Lignox gels ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, nothing is painful, nothing is painful and it varies from minimally invasive to non invasive। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੂ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਨੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਈਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮੇਜਰਲੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਕੇ ਨਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਔਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਲਾਈਨਰਸ ਔਰ ਵਿਨੇਅਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਿਟਿੰਗਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ? ਕਿ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਕੇਸ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਫਰਮ ਵਨ ਕੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸੇਮ ਡੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਇਨ ਟੁੱਥ ਜੋ ਕਿ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ we don't make a patient wait for 3 to 6 months। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਟੀਕਲ ਇੰਪਲਾਂਟੋਲੋਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਮਾਈ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ 24 ਆਵਰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਹਾਊਸ ਡੈਂਟਲ ਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। And the best part is it is safe for hypertensive patients, diabetes patients ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਟੁੱਥਲੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਤਾ ਫਾਈਨਲੀ ਦੰਦ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਡੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਟੁੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿਚ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਆਰ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿਨੇਅਰਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕਸ ਅਬਾਊਟ 1 week 5 days to 1 week for particular tooth or the entire also ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮਾਊਥ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। Okay, it is done in 24 hours। so means ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਐਡ ਵਿਦ ਅ ਫੁੱਲ ਮਾਊਥ ਐਕਸ-ਰੇ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਸਕੈਨਸ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੋਟੌਕਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਵਿਨੇਅਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੇਅਰਸ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਅਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਵਿਨੇਅਰਸ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਫॉर ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਫॉर ਲਾਈਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਐਕੂਰੇਟ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਵਿਨੇਅਰਸ ਆਲਵੇਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ teeth whitening part ਆਉਂਦਾ ਹੈ, that is also part of this only? Yes, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ but that's another one hour procedure that is in-house clinic procedure and that is also very good procedure. Like we do one visit satellite tooth whitening and it is done with machine, completely safe
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਬਰੇਸਿਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮਲ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਾਮਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਯੂਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਅਹੈਡ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। So that is very important. So in our clinic we do one visit satellite tooth whitening. okay. So ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਫ So whitening ਨਹੀਂ, it's not lifetime, मतलब so you have to it's repeat the same, process. yes, because ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀਜ਼ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ most of the women they are so much addicted to green teas that causes the major staining. Okay. Major black coffee ਤੇ green tea ਤੋਂ stains ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਲਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। So it depends again on case to case, but ideally ਇਹਦੀ life 6 months to 1 year ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ if we follow certain precautions, ਤਾਂ 6 months to 1 year ਰਹਿੰਦੀ। 6 month to 1 year. And ਜਦ ਤੁਸੀਂ smile design ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ that is permanent, that is one time So treatment? that is ideally for 10 years. Okay. 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ this will last for sure, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Okay. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਨਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Okay. ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਓਕਲੂਜਨ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੀਚੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲੀ ਟੈਲ ਆਲ ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਟੌਕਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ हैं, फिलर्स करवा रहे हैं, स्माइल डिजाइनिंग करा रहे हैं, कुछ भी फेशियल जो भी ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स हो गए इन्हों आप कह सकते ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? For the aesthetic procedures I think okay, so ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਓਵਰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ what I am feeling ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਟੂ ਐਨੀ ਏਜ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨਾ ਰੈਟ ਰੇਸ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ if we know social media we also know the advertisement protocol ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਬਲੰਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਟ ਰੇਸ 'ਚ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। we should ideally go to a good doctor or whatever concerned for your and ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ I think the public, even the Gen Z public now is so smart, in 5 minutes you understand about doctor, about opinion and definitely ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਯੋਰ all the levels in check। मतलब कई बार की होता है, मेरे को हेयर लॉस ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ and people start focusing on a shampoo ਤੇ a conditioner but it is internal iron deficiency anemia ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ platelet counts ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, blood thinning majorly ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ factors ਕਰਕੇ hair loss ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I'm just telling you one example। So people shouldn't follow that blind race of social media। they should follow ਬਿਲਕੁਲ social media ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ the best or the worst part is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟੌਕਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ that checked with the right doctor, that's very important। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ to which I say completely no, that you don't require any treatment, it is just with the right regime। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ whatever required your face ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ and they are happy। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਕਸ ਇਨ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਰਮਲ SPF ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, that works well for the skin, that works not for the treatment skin। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ 22-25 ਸਾਲ ਦਾ, but usually ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ uneven skin tone ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ to pigmentation to acne or something, one should visit the right doctor and get their treatment done। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ prescribe ਕਰਨ then you should go ahead। blindly social media trend is a big no for me। So that is a message for everyone that you should not follow social media blindly never ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ right, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ right approach ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ I told you that social media has so many benefits but it is ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। people just
blindly follow, and blindly follow ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ fake commitments ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 100% ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹੈ. ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ is a big no. When people are I tell this to my every patient who asks me कि ये हमेशा रहेगा या ये दोबारा नहीं आएगा. I tell them that when you are with the cardiologist or some doctor and when you are lying on that bed, you never say कि ये दोबारा मेरे bypass दोबारा नहीं होएगा. So it's the same. मतलब ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ environmental pollutants ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ. ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ. ਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਡੀਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਫਤਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਵੀ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਜੀਮ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਫॉर ਆਲ ਮਾਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 100%. ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੋਲੋ ਅਪ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ? ਸੋ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਸ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੋ ਹਰਲੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਲੰਡਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਲੰਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੈਟ ਆਈਡੀਅਲ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਰੀਏ. ਬਟ ਅਨਲਾਈਕ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਇੰਸ. ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਐਥੀਕਲੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਐਂਡ with injectables, like we spoke, with non-invasive procedure ਜਿਹੜੇ ਕਿ we have like 30-35 types of facials. They are basically rituals, and with other face lifting procedures. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਓਰੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ, ਤਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਿਖੇਗੀ. ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਇੰਸ ਡਨ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਨਾਈਸਫੁਲੀ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟ ethics, it brings wonders. Dr. Harleen, at last, any final message for people who want to change their facials or look better? So what I feel, aesthetics is not about changing what you are. It is about enhancing the beauty that already exists within all of us, right? So we should enhance our natural features rather than blindly following the masses or changing yourself completely. And we should always follow that holistic wellness program. Absolutely. Because beauty lies within, inside. So that is my message, and don't follow blind races at all. That's all. Thank you so much, Dr. Harleen, for sharing your experiences with us. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. And to everyone watching, if you like this conversation, do subscribe my YouTube channel, The Real Room with Prabdeep. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.